गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, ये सच्ची घटना एक सत्संगी बीबी दी है। साध संगत जी, एक सत्संगी बीबी सी। उस बीबी का पूरा परिवार ही सत्संगी सी ते फिर उसकी शादी भी एक सत्संगी परिवार विच होई सी। उस बीबी कोल 2 बेटियां सी ते हुण फिर उस बीबी को बच्चा होने वाला सी। तां इस बार उस सत्संगी बीबी दे परिवार वाले उसते बहुत दबाव पाउंदे सी कि इस बार बेटा ही होना चाहिदा है। उस सत्संगी बीबी इस गल नूं लैके बहुत दुखी रहिंदी सी। उस सत्संगी बीबी बाबा जी ते बहुत भरोसा करदी सी ते बाबा जी दियां दसियां होईयां गल्लां ते अमल करदी सी। उसदा सोचना सी कि बेटा जां बेटी तां उस कुल मालक दी दात हुंदे हन ते इस विच मनुख दे हत्थ विच कुछ नहीं हुंदा। ते उह सत्संगी बीबी ये गल अपने परिवार वालियां नूं भी समझाउण दी बहुत कोशिश करदी सी, पर उसदे परिवार वाले उसदी कोई गल नहीं सुणदे सी ते उसनूं हमेशा यही कहते रहंदे सी कि इस बार बेटा ही होना चाहिदा है। उसदी सस ने तां इत्थों तक कह दिता सी कि जेकर इस बार भी बेटी होई तां फिर मैं अपने बेटे का दूसरा विआह करवा देवांगी ते तैनूं तेरे पेके घर छड्ड आवांगी। इस गल की चिंता विच उह सत्संगी बीबी बहुत परेशान रहिंदी सी, पर वह अपना भजन सिमरन जरूर करदी सी। ते जदों भी उह सत्संगी बीबी अपने भजन सिमरन ते बैठदी सी तां बाबा जी अगे यही बेनती करदी सी कि बाबा जी इस बार मेरी लाज रख लेना, नहीं तां मेरा घर परिवार टुट जाएगा। तां एवें ही समा लंघदा गया ते जदों उस सत्संगी बीबी दी डिलीवरी का समा नेड़े आउण लगा तां वह अपने पति नूं कहण लगी कि मैं अपनी डिलीवरी अपने पेके घर करना चाहती हाँ। तां इस ते उसदे ससुराल वालियां ने कह दिता कि इस विच सानू कोई एतराज नहीं, पर बेटा ही होना चाहिदा है। तां सत्संगी बीबी अपने पेके घर आ जाती है। उसका पेका पिंड डेरे दे नेड़े सी। उह सत्संगी बीबी अपने पेके घर आके अपनी मां नूं सारी गल दसदी है तां उसकी मां उसनूं कहती है कि बेटा तू फिकर ना कर, वो कुल मालिक परमात्मा सब जानता है तो जो भी करेगा चंगे लिए ही करेगा। पर फिर भी उस सत्संगी बीबी की चिंता वधदी ही जा रही सी, क्योंकि उसनों अपने घर परिवार के टुटन की चिंता सी। तां एवें ही एक दिन उस बीबी दे अचानक दर्द होने शुरू हो गए। तो जदों उसकी डिलीवरी हुई तो फिर तो उसको एक बेटी ने जन्म लिया। तो जदों इस बारे उस सत्संगी बीबी नूं पता लगा तो बहुत रोई, क्योंकि उसनों हुण यकीन हो गया सी कि उसके ससुराल वाले उसनों घर तो कट देंगे। तो फिर वो की करेगी। उस सत्संगी बीबी नूं रोंदी हुई देख के उसकी मां उसनों हौसला देन लगी ते कहन लगी कि तू चिंता ना कर, जो कुल मालक ने किया है कुछ चंगे लिए ही किया होवेगा। पर उस सत्संगी बीबी कोई गल समझण लई तैयार ही नहीं सी। तां एक रात उस सत्संगी बीबी अपनी नवजन्मी बच्ची नूं लैके घरों निकल जाती है ते डेरे पहुँच जाती है। शायद उसके मन विच ये विचार आया होवेगा कि मैं इसनूं डेरे छड्ड आवांगी ते बाबा जी खुद ही इसकी हिफाजत कर लैणगे। तां इस विचार नाल वो डेरे पहुँच जाती है ते डेरे के गेट ते सेवादार खड़े हुंदे हन। तां सेवादारां तो अख बचा के उस नवजन्मी बच्ची नूं डेरे के गेट के बाहर छड्ड आउंदी है। तो जदों बच्ची रोण लगती है तो सेवादारों की नज़र उस बच्ची ते पैंदी है। तो सेवादार भज के उस बच्ची नूं चकदे हन ते देखते हैं कि ये बच्ची तो अजे नवजन्मी है, मसा ही 2-3 दिनों की होवेगी। तो आले दुआले उसके माँ बाप नूं लभण लगते हैं, पर उन्होंने उत्थे
ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਐਵੇਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ
ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਦੇ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ।